Welcome all of you. Today we are discussed about the subtopic of safety tools used in electrical wiring. This topic is taken from unit number 1. Myself, Mr. Vaswada Yogesh, lecturer from Electrical Department, SIT Polytechnic, Yadrao. Before we discussing about safety tools, some points which are covered in previous lecture were discussed. In previous lecture, we discussed about the Indian electrical rules, that is IE rules. We repeat these IE rules, in which IE rule number 3 is authorization. Students, you also read with me these IE rules. IE rule number 29, construction and maintenance of electrical supply line and apparatus. IE rule number 30, service line apparatus on consumer premises. IE rule number 31, IE rule number 30 is cutout on consumer premises. IE rule number 32, identification of earthed and earthed neutral conductor and position of switches and cutouts therein. IE rule number 33, earthed termination consumers premises. IE rule number 34, accessibility of bare conductors. IE rule number 35, danger board notice. IE rule number 36, handling of electrical supply line and apparatus. IE rule number 37, supply to vehicles, cranes, etc. IE rule number 38, cable for portable or transportable apparatus. IE rule number 41, distinction of different circuits. IE rule number 41, distinction of the installations having more than one feed. IE rule number 42, accidental charges. Next is IE rule number 43, provision applicable to protective equipments. IE rule number 44, instruction for restoration of person suffering from electrical shock. IE rule number 44A, intimation of accidents. IE rule number 45, precaution to be adopted by consumers, owners, occupiers, electrical contractors, electrical workmen and supplier. IE rule number 46, periodical inspection and testing of consumers installation. IE rule number 48, precaution against leakage before connection. IE rule number 49, leakage on consumers premises. IE rule number 50, supply and use of energy. IE rule number 54, declared voltage of supply to consumers. IE rule number 55, declared frequency of supply to consumers. IE rule number 56, selling of meters and cutouts. IE rule number 60, test for resistance of insulation. And last is IE rule number 61, connection with earth. These all IE rules we are discussed in previous lecture. These IE rules asked in an exam for 4 marks. Compulsory. Okay. Now we started the safety tools. First is introduction. What is the meaning of exactly safety tools? Safety tools means these safety tools we used in electrical work. Now, what is safety tools? Safety tools means which tools provide the protection from electrical shock. It is called as the safety tools in electrical field. Now, some of the tools used in electrical wiring are common with other trades. For example, pliers or screwdrivers. Mainly, pliers are used for the cutting of wires, twisting of wires, pulling of wires, or jointing of wires, etc. Or screwdrivers are used for
loosening or tightening the screws. We use the screws in electrical switches, electrical connectors, contactors, circuit breakers, etc. So we can use the screwdriver. Pliers and screwdrivers are the common electrical tools which are completes the basic task of electrical work. But as the electrical wiring is a special job, so it requires a special kit because chances of accidents at the time of working is more than any other engineering field. So that we used various types of safety tools. आता या ठिकाणी तुम्हाला वेगळ्या टाईपचे टूल्स दिसतील. आता यामध्ये कोणकोणते टूल्स दाखवले आहेत? आता यामध्ये आहे तो चेन लॉक प्लायर आहे, कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रूड्रायव्हर्स, टेस्टर, साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर, here hammer, spanner, etc. which are used in at the time of electrical work. त्यामध्ये काय दाखवले? स्पॅनर्स दाखवले. आता काही स्पॅनरना फक्त इन्सुलेशन इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे, त्यामुळे आपण त्यांना इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटिंग टूल्स म्हणू शकतो. बट या ठिकाणी ह्या स्पॅनर्सना काय केले? इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केलेलं नाही आहे, त्यामुळे हे इलेक्ट्रिकली आयसोलेटेड नाही आहेत. या ठिकाणी तुम्ही बघितला तर या ठिकाणी सगळे जे टूल्स आहेत ते इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटेड आहेत, त्यामुळे आपण ह्या सगळ्या टूल्सचा यूज आहे तो इलेक्ट्रिकल वर्किंग करताना लाईव्ह वायरवरती वगैरे करू शकतो. नेक्स्ट इज when you make a mistake at the time of working, then it will be huge loss of human life or property. म्हणजेच काय तर आपण एखाद्या वेळी जे काही सेफ्टी टूल्स आहेत, मी मग सांगितलं सेफ्टी टूल्स असतील ती इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटेड असतात. आता जी काही सेफ्टी टूल्स इलेक्ट्रिकली इन्सुलेटेड आहेत ते आपण लाईव्ह वायरवरती वर्किंग करताना मे बी यूज करू शकतो. बट जर इन्सुलेशनच खराब असेल तर काय होणार आहे? तर आपल्याला तिथे शॉक बसू शकतो. त्यासाठी काय करायला पाहिजे? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टूल्सचा यूज करायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला इलेक्ट्रिकल शॉक बसू शकणार नाही. These special tools is simple, reliable, it possess good material quality, good insulating property, follow the electrical safety standards, ease of work and cost. For ease of working installation and to achieve quality work, it is recommended to select standard tools. Safety is given prior importance to prevent fatal accidents while wiring installation work. An electrician requires safety tools without which he should not attempt do any type of wiring which are used in electrical engineering field. Now we started our safety tools discussion, in which first we know about the top 10 best hand tool kits brands in India. आता यामध्ये आपण काय बघणार आहोत? जे काही इंडियामधले टॉप 10 बेस्ट ब्रँड आहेत की जे इलेक्ट्रिकल हँड टूल्स तयार करतात, ते कोणकोणते आहेत ते पहिल्यांदा आपण पाहून घेऊया. In which first is Bosch, second is Stanley, third is Taparia, fourth is Aiwa, fifth is Jackley, sixth is Kingtoni, seventh is Black & Decker, eighth is Skill, ninth is Tumi, and last is Hitachi. All these companies make a best hand tool kit and hand tools for electrical engineering work, in which mainly Taparia pliers, screwdrivers are very popular in electrical field. In Black & Decker company and Bosch, Hitachi company are Indian brands which are used for making the power tools and best
hand tool kit or hand tools. Next is our first safety tools is combination plier. It is most popular plier in electrical engineering field. First, we seen the construction of combination plier. Combination plier mainly made from high grade steel. आता या ठिकाणी काय दाखवलं आहे, हे दोन हँडल्स दाखवलेले आहेत या कन्स्ट्रक्शन मध्ये. ही कॉम्बिनेशन प्लायरची जी कन्स्ट्रक्शन आहे त्यामधले हे दोन लेग्स और हँडल्स. आता हे हँडलचा यूज कशासाठी करायचा आपण, टू मेक द ऑपरेशन ऑफ कॉम्बिनेशन प्लायर, यासाठी आपण याचा यूज करतो. नेक्स्ट इज इन्सुलेशन. दिस इन्सुलेशन यूज्ड फॉर द आयसोलेट द इलेक्ट्रिकल पार्ट फ्रॉम हेल्दी पार्ट. म्हणजेच काय, जर आपण एखाद्या वेळी इलेक्ट्रिकल लाईव्ह वायरवरती वर्किंग करत असेल तर त्यावेळेला हे इन्सुलेशन आपल्याला एक इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन प्रोव्हाइड करते. नेक्स्ट इज द पाईप ग्रिप. दिस पाईप ग्रिप इज यूज्ड फॉर द ग्रिपिंग द राउंड ऑब्जेक्ट. दॅट मीन्स पाईप, rods, etc. Flat grip. Flat grip is used for the gripping of flat object. That means one of the plate, etc. Next is moving jaw. Moving jaw is used for the holding a flat or pipe object or cutting the wires. It is movable. Side cutter. Mainly, side cutter is used for cutting the wires or cables or any material. Next is joint cutter. Mainly, hardened wire cutting by side cutter is damages its cutting edge, so that joint cutter is used for the cutting of largest thickness of wires. Next, we discussed about the material used in the combination plier. Combination plier is made from high grade steel, forged and differentially heat treated to give best performance. या ठिकाणी पॉइंट यूज केला आहे फोर्ज्ड. फोर्ज्ड म्हणजे काय असतं एक्झॅक्टली, त्याला आपण एक्झॅक्टली एक हॅमरिंग प्रोसेससुद्धा म्हणू शकतो. म्हणजे जसं आपला हॅमर असतो किंवा हातोडा असतो, तो काय करतो आपण, कशासाठी यूज करतो, एखादा वस्तूवरती आघात करण्यासाठी यूज करतो. सेम तसंच हॅमरिंग प्रोसेस म्हणजेच काय, इट इज द प्रोसेस टू शेपिंग ऑफ मटेरियल. इट इज यूज्ड फॉर द शेपिंग ऑफ मटेरियल अँड डिफरन्शियली हीट ट्रीटेड. हीट ट्रीटमेंट्स मेथड तुम्हाला माहीत असतील, म्हणजे हार्डनिंग असेल, ॲनिलिंग असेल, अशा ज्या काही प्रोसेस आहेत हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अशा प्रोसेस घेऊन त्या कॉम्बिनेशन प्लायरवरती ती प्लायर तयार केली जाते. आता ह्यासाठी मटेरियल जे यूज केलेलं आहे ते कोणतं मटेरियल आहे, हाय ग्रेड स्टील. हाय ग्रेड स्टील मटेरियलपासून ही कॉम्बिनेशन प्लायर यूज केली जाते की जेणेकरून त्याची क्वालिटी इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे आणि ते लॉंग लाईफसाठी टिकू शकेल. फोर्जिंग म्हणजे कळालं असेल तुम्हाला, फोर्जिंग प्रोसेस कशासाठी यूज केलेली असते, तर त्या कॉम्बिनेशन प्लायरला शेप देण्यासाठी यूज केलेली असते. अँड हीट ट्रीटमेंट कशासाठी, ती कॉम्बिनेशन प्लायरची स्ट्रेंथ असेल ती इन्क्रीज होण्यासाठी ती हीट ट्रीटमेंट केलेली असते. इट इज विथ इन्सुलेटेड क्वालिटी thermoplastic material sleeve ensure safe electrical working. So what is thermoplastic material? This material is a thermoplastic material. म्हणजेच हे जे इन्सुलेशन इथे दिलेलं आहे ते कोणतं मटेरियल आहे, thermoplastic material which is well insulation provided and also it is strong material so that it's not easily.
नेक्स्ट इज साईज ऑफ कॉम्बिनेशन प्लायर. ही जी साईज असते कॉम्बिनेशन प्लायरची ती कशामध्ये मेजर करायची, तर ती आपण एम एममध्ये मेजर करतो. आता एम एम म्हणजे कुठून कुठंपर्यंत मेजर करणार आपण, ह्या फ्रंट साईडपासून लास्ट एंड साईडपर्यंत जी काही साईज असते ती साईज आहे आपण कॉम्बिनेशन प्लायरची साईज किंवा कोणतेही प्लायर असेल त्याची साईज ह्या प्रकारे मेजर केली जाते. या फ्रंट स्टार्ट पॉईंटपासून ते लास्ट एंड पॉईंटपर्यंत जी साईज असते त्या साईजला आपण काय म्हणतो, कॉम्बिनेशन प्लायरची साईज. किंवा जर तुम्ही दुकानामध्ये गेला तर त्यावेळेला काय सांगणार, एम एममध्ये साईज आपण त्या शॉपकीपरला सांगत असतो. नेक्स्ट इज what is the applications of plier. It is used for cutting of wires, gripping operation by hands, twisting of wires, pulling, crushing and other different operations in electrical work. या सगळ्यांचं मीनिंग काय आहे, या सगळ्यांचं आन्सर म्हणजेच काय, कॉम्बिनेशन प्लायर. या प्लायरला आपण कॉम्बिनेशन प्लायर का म्हणतो ते कळालं असेल, कारण इलेक्ट्रिकल फील्डमध्ये जे काही सगळ्या प्लायर काम करतात त्या सगळ्या प्लायरचं काम हे एकटं कॉम्बिनेशन प्लायर करत असतं. त्यामुळे ह्याला काय म्हटलं आपण, कॉम्बिनेशन. सगळ्या प्लायरचं एक कॉम्बिनेशन म्हणतो आपण त्याला, ती झाली कॉम्बिनेशन प्लायर. हे सगळे ऑपरेशन्स असतात वेगवेगळ्या टाईपची, ते आपण एकाच प्लायर थ्रू करत असतो, त्यामुळे त्याला काय म्हणतो आपण, कॉम्बिनेशन प्लायर. म्हणजे तुम्ही आता क्रिकेट खेळत असाल, क्रिकेटमध्ये कसं असतं, ऑलराऊंडर म्हणतो आपण. ऑलराऊंडर म्हणजेच काय, त्या ठिकाणी त्याला बॅटिंग येते, बॉलिंग येते, फिल्डिंग येते चांगल्या प्रकारे, त्याला आपण ऑलराऊंडर म्हणतो. तशी प्लायर काय असते, ऑलराऊंडर असते. नेक्स्ट वी सीन द ॲप्लिकेशन्स ऑफ प्लायर इन विच, आता ह्याचे जॉईंट्स तयार केलेले आहेत. जॉईंट्स कशा प्रकारे तयार केले आहेत, तर ही वायर आपण ट्विस्ट केलेलं आहे, त्या वायरला एक पीळ मारलेला आहे, त्याच्या थ्रू हे वायर जॉईंट्स तयार केलेले असतात. वायर जॉईंट्स आपण मेनली इट इज यूज्ड फॉर द इन्क्रीजिंग लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर अँड ऑल्सो इट इज यूज्ड फॉर द जॉईंटिंग द टू वायर्स. आता हे जॉईंट तयार करण्यासाठी आपण काय करतो, प्लायरच्या साह्यानं हा जॉईंट तयार करतो किंवा तो त्या वायरला जॉईंट मारत असतो. नेक्स्ट इज plier is used for the cutting of conductors or wires with insulation or without insulation, also cutting of cables. आपण फक्त इलेक्ट्रिकल वर्कचा फक्त स्टडी करूया, त्याच्याशी रिलेटेडच मी इथं कंटेंट तुम्हाला सांगणार आहे. बाकीचे मेकॅनिकल कंटेंट काही सांगण्याची गरज नाही आहे तशी. ओके, नेक्स्ट यूज आहे प्लायरचा फॉर ट्विस्टिंग ऑफ वायर, म्हणजे वायरला पेल्ड मारण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. म्हणजे इलेक्ट्रिकल जॉईंट्स तयार करण्यासाठी आपण हे प्लायरचा यूज करतो. नेक्स्ट इज द फॉर लूजनिंग और टाइटनिंग द स्क्रू और फॉर द ग्रिपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आता या ठिकाणी ह्या दोन प्लायर्स दाखवले आहेत, त्या प्लायर मेनली कशासाठी यूज केले आहेत, म्हणजे त्या प्लायर दाखवल्या आहेत त्या कॉम्बिनेशन प्लायर नाही आहेत, पण अशा प्रकारे आपण कॉम्बिनेशन प्लायरचा यूजसुद्धा करू शकतो. म्हणजेच काय, हे नटबोल्ट ओपन करण्यासाठी आपण कॉम्बिनेशन प्लायरचा यूज करतो, किंवा एखादा ऑब्जेक्ट असेल त्याला धरून ठेवण्यासाठी, म्हणजे त्याला त्याच्यावरती ग्रिप बसवण्यासाठी आपण कॉम्बिनेशन प्लायरचा यूज करतो. असे कॉम्बिनेशन प्लायरचे वेगवेगळे यूज आहेत, त्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो, कॉम्बिनेशन प्लायर म्हणतो. नेक्स्ट इज द लॉंग नोज प्लायर. Why it is called as long nose plier? Because the front side of this plier is gradually decreases. आता पुढचा जो पार्ट आहे या प्लायरचा हा काय एकदम निमुळता पार्ट आहे, म्हणजेच काय ह्याची साईज आहे ते ग्रॅज्युअली डिक्रीज झाल्या, म्हणजेच काय अशी कमी होत गेल्या साईज. त्यामुळे हा फ्रंट पार्ट आहे तो एकदम स्मॉल आहे आणि इकडचा पार्ट आहे तो इन्क्रीज झालेला आहे. जर आपण लेफ्ट टू राईट गेलो तर काय होणार आहे, ह्याची साईज इन्क्रीज होत जाते, आणि जर राईट टू लेफ्ट गेलो तर साईज डिक्रीज होत जाते. त्यामुळे हातला आहे तो स्मॉल पार्ट आहे. नाव
we seen the constructional part of the long nose plier, in which these two are handles or legs of pliers which are used to operate the long nose plier. This insulation provide the isolation from electrical shock. This is pivot, and this part is jaw or movable jaw. This jaw is called as the flat jaw because it holds the flat object only, not a round object. This part is cutting edge or side cutting edge. It is used for the cutting of wires or cables, etc. Next, we see the material. First, the long nose plier is made from high grade steel, which is same or same as combination plier. The size available from 115 mm to 218 mm. आता जी साईज आहे ती मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ह्या पॉईंटपासून ते लास्ट पॉईंटपर्यंत जी काही साईज असेल ती साईज म्हणजेच काय असणार आहे, ह्या लॉंग नोज प्लायरची साईज असणार आहे. नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन. द ॲप्लिकेशन ऑफ लॉंग नोज प्लायर इज फॉर holding the flat object like hexagonal nuts at place where other pliers cannot reach. म्हणजेच काय, आता या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता इथे जर आपण कॉम्बिनेशन प्लायर यूज केली तर प्लायर या ठिकाणी व्यवस्थितपणे बसू शकणार नाही. आपल्याला तो नट असेल, बोल्ट असेल किंवा जे काही निपल बसवले आहे त्या ठिकाणी ते आपल्याला ओपन करता येणार नाही किंवा त्याला होल्डिंग करता येणार नाही, कारण त्याची जी जागा आहे या ठिकाणी जागा आहे ती कमी आहे. त्यामुळे ह्या ठिकाणी आपण कॉम्बिनेशन प्लायर यूज करू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला अशा टाईपची लॉंग नोज प्लायरच यूज करायला लागते. सेकंड यूज इज टाइटनिंग अँड लूजिंग स्मॉल नट्स इन नॅरो लोकेशन. आता लहान नट आहे किंवा ह्या ठिकाणी हा लहान नट असेल, हा काय कमी जागेमध्ये आहे. मग आता हा नट लूज किंवा टाईट करण्यासाठी आपण ह्या लॉंग नोज प्लायरचा यूजसुद्धा करू शकतो. Next is hold very thin wires and cuts fine wires with ease. आता जे काही वायर्स वगैरे असतील, लहान वायर्स असतील, एखाद्या स्मॉल जागेमध्ये लहान वायर्स असतील त्या तुम्हाला कट करायचे असतील किंवा होल्ड करायचे असतील, त्यासाठी सुद्धा आपण एक कॉम्बिनेशन प्लायर यूज करू शकतो. सॉरी, लॉंग नोज प्लायर आपण ह्या ठिकाणी यूज करणार आहोत. नेक्स्ट इज थर्ड पॉईंट, राउंड नोज प्लायर. How it is called as round nose plier? Because the front edge of this plier is round shape. We seen here the front edge of this plier is round shape, so it is called as the round nose plier. In construction, first point is same as other two pliers which are we studied the previous. These are handles or legs which is insulated by thermoplastic sleeve, and these are pivot, these are jaws which is round shape. Next is material used for the round nose plier. Same material used, that is high grade steel. Some types low quality pliers are made from the milder steel, but higher quality pliers are made from the high grade steels. The size available for this plier is 125 mm to 280 mm. It is also insulation used in this plier is thermoplastic sleeve material. Now we see the application of this plier. The plier are made as the name implies with a nose or jaws. म्हणजेच काय, ह्या प्लायरच्या नावावरूनच आपल्याला कळू शकते ह्या प्लायरचा यूज काय आहे. त्याचे जे काही पुढचं नोज आहे, नोज म्हणजेच काय आपलं नाक ज्याप्रमाणे असते
त्याचप्रमाणे ह्या प्लायरचे सुद्धा नाक आहे इथे. ते नाक कसं आहे, राऊंड शेपमध्ये आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणलं आहे आपण, राऊंड नोज प्लायर म्हटलेलं आहे. आता ह्या प्लायरचा मेनली यूज कसा करायचा, त्याचे ॲप्लिकेशन बघूया. ह्या इमेजमध्ये राऊंड नोज प्लायरचं ॲप्लिकेशन दाखवलेलं आहे. द राऊंड नोज प्लायर आर यूज्ड टू मेक ए लूप, कर्व and shaping of wire as well as making very small diameter turns. या वायरचा यूज कशासाठी करायचा, अशा टाईपचे लूप तयार करण्यासाठी, वायरला कर्व देण्यासाठी, तसंच एखाद्या वायरला शेप देण्यासाठी आपण त्याचा यूज करतो. मेनली राऊंड शेपसाठी ही वायर किंवा ही जी काही प्लायर असेल ती यूज केली जाते. तसंच काही ठिकाणी एक बेरिंगमध्ये जे काही आपण बेरिंग बसवतो शाफ्टवरती, ज्या मोठ्या मोटर्स असतात जास्त एच पीच्या, त्यामध्ये एक सर्क्लिप म्हणून असते जी बेरिंग निघू नये त्यासाठी बसवलेली असते. ती सर्क्लिप काढण्यासाठी कधी कधी ह्या प्लायरचा यूज होतो, राऊंड नोज प्लायरचा. बट मेनली त्यासाठी सर्क्लिप प्लायर एक वेगळे असते, बट कधी कधी ह्या प्लायरचा सुद्धा यूज केला जातो त्या ठिकाणी. नेक्स्ट इज फोर कटर कम इन्सुलेशन रिमूव्हर. These hand tools is known as cutter cum insulation remover because this hand tools used for cutting the wires and removing the insulation of the wire. So it is called as cutter cum insulation remover. But this is also insulation remover, which is used for the removing the insulation. This mini wire stripper cutters comes in hardened carbon steel with black oxidized finish. ही जी काही प्लायर आहे, हे जे काही कटर कम इन्सुलेशन रिमूव्हर आहे ते कशापासून तयार करतात, तर हार्डेंड कार्बन स्टीलपासून. जे काही हार्ड कार्बन स्टील आहे त्या मटेरियलपासून हे कटर कम इन्सुलेशन रिमूव्हर तयार केले जातं विथ ब्लॅक ऑक्सिडाइज फिनिश. आता हे ब्लॅक ऑक्सिडाइज फिनिश का करायचं, कारण हे प्लायर आपण कुठेही पडू शकते, मातीमध्ये असेल व जे काही वायरिंग करणार आहे वायरिंगच्या ठिकाणी कुठेही धुळेमध्ये वगैरे पडू शकते. मग त्याला काय होतं, गंज चढत जातो. मग तो गंज चढू नये म्हणून काय करतो आपण, त्याच्यावरती एक ऑक्सिडाइज फिनिश दिलेला असतो. मग आता ऑक्सिडाइज फिनिशचा यूज आपण कशासाठी करायचा, आणखी एक यूज आहे त्याचा, म्हणजेच तो त्याला एक वेगळी शायनिंग येत असते, त्यासाठी सुद्धा त्याचा यूज होतो. द हँडल्स हॅज अँटी-स्लिप soft PVC grip with hardened steel bushing as pivot joint. त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल एक पिवोट दिसेल, तो पिवोटचा यूज काय करतो आपण, मेनली हे जे काही दोन्ही जॉज असतील ते जॉ पकडून ठेवण्यासाठी ह्या पिवोटचा यूज होतो. अँड अँटी स्लिप सॉफ्ट PVC प्रॉपर ग्रीप, यासाठी आपण जी ग्रीप यूज करणार आहे ती कशाची आहे, PVC वायरची ग्रीप आहे. त्या PVC वायरची ग्रीप कशामुळे काय होतं, जे काही इलेक्ट्रिकल कटर्स आहेत ते मेनली आपण जास्त करून वायर कट करण्यासाठी वायरचे इन्सुलेशन रिमूव्ह करण्यासाठीच यूज करतो. कधी कधी आपल्याला लाईव्ह वायरची सुद्धा इन्सुलेशन रिमूव्ह करावं लागते, मग त्यासाठी आपल्याला चांगल्या टाईपचं इन्सुलेशन लागतं, त्यासाठी आपण हे PVC इन्सुलेशन यूज करतो. मग आता ह्याचे जे मटेरियल यूज केलं ते बघितलं आपण, हार्डेंड कार्बन स्टील विथ ब्लॅक ऑक्सिडाइज फिनिश हे मटेरियल आहे. तसंच त्याच्यावरती PVC इन्सुलेशनची ग्रीप आहे. आता ह्याची जी साईज आहे ती एक स्टँडर्ड साईज आहे, 125 mm लेंथची एक स्टँडर्ड साईजमध्ये मॅक्झिमम आपल्याला मिळू शकते. पण आता अकॉर्डिंग टू ॲप्लिकेशन ती साईज चेंज होत चालली आहे. आणि याचं मेन ॲप्लिकेशन काय आहे, कट वायर अँड रिमूव्ह द इन्सुलेशन ऑफ द वायर. यासाठी आपण ह्या इन्सुलेशन रिमूव्हरचा यूज करतो. त्याला स्टेपरसुद्धा असं म्हटलं जातं. त्या ठिकाणी एक ऑपरेशन दाखवले कटरचं. आता हे कटर थोडं वेगळं आहे.
टाईपचे गेजेस दाखवलेले आहेत. गेजेस म्हणजेच काय, या ठिकाणी गेज आहे, या ठिकाणी चं साईज आहे. सपोज 10 गेजची वायर असेल तर ह्यामध्ये इन्सर्ट करायचं आणि इन्सुलेशन असं रिमूव्ह करायचं. 14 गेजची वायर असेल तर ह्या होलमध्ये टाकून इन्सुलेशन त्याचं रिमूव्ह करायचं. अशा पद्धतीने ह्या स्टिपरचा आपण यूज करू शकतो. नेक्स्ट इज ऑल्सो वायर स्टिपर. आता ह्या स्टिपरचा यूज फक्त आपण इन्सुलेशन रिमूव्ह करण्यासाठी करू शकतो. कटिंगसाठी शक्यतो याचा वापर यूज करता येणार नाही आपल्याला. यामध्ये काय केलं जातं, हा जो जॉ आहे त्या जॉमध्ये ही वायर पकडली जाते, म्हणजे इथं त्याला ग्रिप बसते. इथं तुम्हाला टीथ दिसतील त्या जॉचे. आता ज्या वेळेला हे आपण हँडल ऑपरेट करतो, हँडल ऑपरेट झाले काय होणार आहे, ह्याचे इन्सुलेशन आहे ते रिमूव्ह होऊन जाणार आहे. ते दाखवलेलं आहे इन्सुलेशन कशा पद्धतीने रिमूव्ह झालेलं आहे. ओके. नेक्स्ट इज 5th नंबर, चॅनल लॉक plier. They are used for grabbing and pinching things. आता ग्रॅबिंग म्हणजेच काय असतं, ग्रॅबिंग मीन्स एखादी वस्तू तुम्हाला जर घट्ट पकडून ठेवायचं असेल तर त्या प्रोसेसला आपण ग्रॅबिंग म्हणतो. अँड पिंचिंग मीन्स म्हणजे एखादी वस्तू आपल्याला फुल टाईट अशी प्रेस करायची असेल तर त्यासाठी आपण हे चॅनल लॉक प्लायर यूज करतो. इट इज मेड फ्रॉम sturdy material such as high carbon steel which is same as stipper or plier cum insulation remover. Okay, and their gripping jaws provide a strong grip on an object. आता ह्या चॅनल लॉक प्लायरचा यूज काय करतो, मेनली ग्रॅबिंग किंवा पिचिंग करण्यासाठी. आता यामध्ये काय दिले, ग्रिपिंग जॉज प्रोव्हाइड ए स्ट्रॉंग ग्रिप ऑन अँड ऑब्जेक्ट. चांगल्या प्रकारे ग्रिप हो धरू शकतो. ओके, या ठिकाणी जी अशी डिझाईन केलेली आहे ह्या प्लायरची की जे चांगल्या प्रकारे ग्रिपिंग करू शकतो. आता यामध्ये काय दिलेलं आहे, एक ॲडजस्टेबल नट सुद्धा तुम्हाला दिलेला आहे या ठिकाणी. ह्या ॲडजस्टेबल नटमुळे काय होणार आहे, तुम्हाला कोणत्याही साईजचा हा जो जॉ आहे त्याची साईज चेंज करता येते. मग ह्याची साईज चेंज झाल्यानंतर काय होणार, सपोज तुम्हाला नट असेल किंवा बोल्ट असेल त्याला टाईट किंवा लूज करायचं असेल तर आपण ही एकच प्लायर घेऊन वेगवेगळ्या टाईपचे नट बोल्ट्स आपण टाईट किंवा लूज करू शकतो. त्यासाठी याचा यूज होतो मेनली चॅनल लॉक प्लायरचा. या ठिकाणी याचा यूज दाखवला आहे चॅनल लॉक प्लायरचा. या ठिकाणी हा लहान स्मॉल नट काढायला आहे आणि ह्या ठिकाणी मोठं हे ऑब्जेक्ट आहे ते धरून ठेवले किंवा तो नंतर ते ऑब्जेक्ट आपल्याला लूज करून दाखवणार आहे. ओके. नेक्स्ट इज द साइड कटिंग plier. This plier is used for cutting wire, stripping insulation and number of operations in electrical wiring. आता वायरचं इन्सुलेशन रिमूव्ह करण्यासाठी आपण या प्लायरचा यूज करू शकतो किंवा एखादी जाड कंडक्टर कट करण्यासाठी याचा आपण यूज करू शकतो. ही जी प्लायर आहे त्याचा मेनली यूज आपण जाड कंडक्टर किंवा लार्ज साईजची वायर कट करण्यासाठी आपण यूज करतो. इट इज युजली प्रोव्हाइडेड विथ snub nosed jaws and have a cutting edge only one side. ही जी कटिंग एज आहे, आता हे जे कन्स्ट्रक्शन आहे त्याला काय म्हटलं आपण, स्नब नोज्ड. आता स्नब म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं, त्याचा जो समोरचा शेप आहे, जो कटिंग एजचा जो शेप आहे तो काय झालेला आहे, एक राऊंड शेपमध्ये होत आलेला आहे. हे तुम्हाला दिसत असेल. त्याला काय म्हणतो आपण, स्नब नोज्ड. म्हणजे आपलं नोज म्हणजेच काय, नाक. स्नब म्हणजे वरती वळलेलं नाक. अशा टाईपमध्ये त्याचं डिझाईन असतं. आता हे मेनली कसा यूज करायचं म्हणून मी सांगितलं, जाड कंडक्टर्स कट करण्यासाठी आपण याचा यूज करतो. याचं कन्स्ट्रक्शन सेमच बऱ्यापैकी. हिअर इज हँडल विच इज ऑपरेट द साइड कटिंग प्लायर. हिअर pivot is here, side cutting edge. These are the construction of side cutting plier. आता साइड कटिंग प्लायरचा यूज दाखवला आहे. जाड वायर कट करण्यासाठी किंवा फ्लेक्झिबल वायर्स असतील त्या कट करण्यासाठी आपण या साइड कटिंग प्लायरचा यूज करतो. कधी कधी इन्सुलेशन रिमूव्ह करण्यासाठी सुद्धा साइड कटिंग प्लायरचा यूज करतो. और नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनन्स ऑफ प्लायर्स. इट शुड नॉट बी यूज्ड ॲज ए हॅमर. प्लायरचा आपण
ॲज ए हॅमर म्हणून यूज करू शकत नाही. जर तसं केलं तर ती प्लायर लवकर खराब होऊन जाईल. नेक्स्ट इज प्रिव्हेंट फ्रॉम डस्ट. जे काही त्याच्यावरती गंज चढणार आहे, म्हणजे मातीत पडल्यानंतर, पाण्यात पडल्यानंतर, ते प्रिव्हेंट करायचं आहे आपल्याला. थर्ड, हॉट सबस्टन्स ग्रिप शुड बी अवॉइडेड. आपण कॉम्बिनेशन प्लायरमध्ये बघितलं, प्लायर तयार करताना काय केलं जातं, त्याच्यावरती ॲनलिंग आणि हार्डनिंग वगैरे अशा ज्या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आहेत त्या केल्या जातात. जर आपण एखादं हॉट ऑब्जेक्ट किंवा हॉट सबस्टन्स असेल, तो धरला असेल त्या प्लायरनं, तर काय होऊ शकते, त्याच्यावरची जी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आहे ती चेंज होऊ शकते. त्यामुळं टू ग्रिप द हॉट सबस्टन्स शुड बी अवॉइडेड. प्रिव्हेंट कटिंग फ्रॉम हार्ड सबस्टन्स कंटेनिंग स्टील. आता ज्या काही प्लायर्स आहेत, शक्यतो करून जे काही स्टील मटेरियल असेल, हाय ग्रेड स्टील किंवा हाय स्ट्रेंथचं जे काही स्टील असेल, ते कट करण्यासाठी याचा वापर करू नये कधी. का करू नये, तर त्यामुळे काय होतं, कटिंग एज असेल, ते कटिंग एज खराब होऊन जातं आणि ती प्लायर कटिंग करणं बंद करू शकतं. ओके, कटिंग होऊ शकत नाही त्या प्लायरमुळं. मेनली प्लायर जे डिझाईन केले इलेक्ट्रिकल फील्डसाठी, ती कसं डिझाईन केल्या, स्मॉल साईजच्या वायर्स ज्या कॉपर असतात, ॲल्युमिनियम असतात, कधी कधी GI सुद्धा वायर असतात, गॅल्वनाइज्ड आयर्न वायरसुद्धा असतात, त्या कट करण्यासाठी केलेलं आहे. पण स्टील ऑब्जेक्टमुळं काय होतं, त्याची साईड कटिंग एज खराब होऊन ते पुन्हा कट करू शकत नाही. त्यासाठी आपण स्टील वायर कट करायचे नाही आहेत. 5th नंबर, इन्सुलेशन शुड नॉट बी डॅमेज्ड. जे काही इन्सुलेशन त्याच्यावरती दिलेलं आहे प्लायरवरती, ते कधीसुद्धा डॅमेज होऊन द्यायचं नाही आहे. अदरवाईज आपल्याला लाईव्ह वायरवरती वर्किंग करत असताना शॉक बसू शकेल. 6th पॉईंट इज लुब्रिकेट द मुव्हिंग पार्ट. म्हणजे जो मी पिवोट दाखवला, प्लायर्स असेल किंवा वेगळे प्लायर्स आपण बघितले, त्याचा जो पिवोट आहे त्या ठिकाणी लुब्रिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे ऑइल वगैरे घालून त्याला जे काही त्याचं ऑपरेशन आहे ते स्मूथ व्हावं, यासाठी लुब्रिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, नेक्स्ट टॉपिकमध्ये आपण किंवा नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण आणखी पुढचे जे काही सेफ्टी टूल्स आहे त्यांचा आपण स्टडी करूया. दिस लेक्चर इज ओव्हर. थँक्यू.